అది ఎట్లుంది Good morning, students. Good morning. So, Malluk sir division. What is an account? Okay. Account is a summary of relevant business transactions recorded at one place relating to a person, asset, expense, revenue named in the heading. General accounts can be classified into three types: personal account, real account, normal account. So what is the rule of personal account? Debit the personal account related to persons and concerns. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Next one, real account. Which accounts are relating to assets? Which accounts are related to assets known as real account? What comes in? What comes in? Debit. What goes out? Credit. Next, normal account. Which accounts are relating to expenses, losses, income, gains are called nominal account. What is the role of nominal account? All expenses, losses are debit. Expenses, losses are debit. All income, gains are credit. All expenses, losses are debit. All income, gains are credit. All expenses, losses are debit. All income, gains are credit. These are the principles of accounting. So, mali transactions with the first one, cash withdrawn from ICICI Bank. Second one, goods purchases from Sudhakar. Next, third one, goods sold to Suman. Next, fourth one, salaries paid. Then fifth one, cash received from Sony. So these are the business transactions. These are the business transactions. Okay. Okay, generally accounts are classified into three types: personal account, real account, nominal account. Which accounts are relating to persons concerns? Persons concerns known as personal account. Example: Vamshi, Krishna, Radha, Mohan, Tarata, SBI, ICICI, Andhra Bank, Sitama Lakshmi, etc. What is the role of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Next, real account. Which accounts are related to assets known as real account? Which accounts are related to assets known as real account? Example: cash, buildings, machinery, furniture, goodwill, copyrights, trademarks, patents, etc. etc. What comes in debit? Rule. What is the rule of real account? What comes in debit? What goes out? Credit. What comes in debit? What goes out? Credit. Next one, nominal account. Which accounts are relating to expense, loss, income, gains called nominal account? Example: salaries, wages, purchase, sales, commission, interest, bank charges, etc. Rule:
All expenses losses are debit, all income gains are credit. All expenses losses are debit, all income gains are credit. So these are the principles of accounting. So వీటన్నిటి బేస్ చేసుకుంటూ మన ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ లో వాట్ ఈస్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, వాట్ ఈస్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్, విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఈ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుంటూ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్ అనే దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం. చూడండి, క్యాష్ విత్డ్రావెన్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, క్యాష్ విత్డ్రావెన్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. సో there are two aspects, one is cash, another one is ICICI bank. One is cash, another one is ICICI bank. So ICICI bank, ఇది షార్ట్ ఫామ్. ICICI bank అనేది షార్ట్ ఫామ్. దాని అబ్రివేషన్ ఏంటిదంటే ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి పెట్టుబడి సంస్థ. ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అబ్రివేషన్ ఐసిఐసిఐ షార్ట్ ఫామ్ లో పిలుస్తాం, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ క్యాష్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది. మన రూల్ ఏంటి, జనరల్లీ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దేర్ ఆర్ టూ ఆస్పెక్ట్స్. In every business transaction there are two aspects. One is debit aspect, another one is credit aspect. One is debit aspect, another one is credit aspect. Which aspect is debit, which aspect is credit అని find out చేసుకోవాలి. So the two aspects, one is cash, another one is ICICI bank. ICICI bank. So ఇట్లా చూద్దాం. Cash, ICICI bank. ICICI bank means it is concern relating to personal account, ICICI bank means concern relating to personal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So cash withdrawn from bank, cash withdraw చేస్తున్నాం. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ రిసీవర్ ఆర్ గివర్, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ రిసీవర్ ఆర్ గివర్, గివర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్. సో ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ డెబిట్ డిఆర్, ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ డెబిట్ డిఆర్. ఇన్ అదర్ హ్యాండ్ cash, it means asset. In other hand, cash asset related to real account, So what comes in debit, what goes out credit, what comes in debit, what goes out credit, క్యాష్ విత్డ్రావెన్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తున్నాం. సో క్యాష్ ఇన్ అవుతుంది. సో వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, సో ఆటోమేటిక్గా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈజ్ క్రెడిట్. ఇట్ మీన్స్ గివర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ చూడండి, గూడ్స్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ సుధాకర్. Goods purchases from Sudhakar. అని చెప్పేసి ఇచ్చేసింది. సో దేర్ ఈస్ ఆల్సో టూ ఆస్పెక్ట్స్, వన్ ఈస్ పర్చేస్, అనదర్ వన్ ఈస్ సుధాకర్. దేర్ ఆల్సో టూ ఆస్పెక్ట్స్, వన్ ఈస్ పర్చేస్, అనదర్ వన్ ఈస్ సుధాకర్. మరొకసారి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, goods purchased from Sudhakar. There are also two aspects, one is
purchase, another one is Sudhakar. One is purchase, another one is Sudhakar. First చూద్దాం. Sudhakar is a person. Is a person. Person related to personal account. Person. Sudhakar is a person. Person related to personal account. Person related to personal account. What is the role of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So goods purchased from Sudhakar. We are purchases. Non purchases. So Sudhakar is giver. Giver always credit. Giver always credit. CR. So automatically purchase is debit. Purchase is debit automatically. ఒకటి క్రెడిట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకోటి డెబిట్ అవుతా ఉంటుంది. డబుల్ క్రెడిట్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, అనదర్ వన్ ఈస్ క్రెడిట్ అన్న. సో ఇది క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పర్చేస్ డెబిట్ అవుతాం. ఇన్ అదర్ హ్యాండ్ పర్చేస్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్. Purchase means expenses. So expenses relating to nominal account. Expenses relating to nominal account. All expenses losses are debit. All income gains are credit. All expenses losses are debit. All income gains are credit. So purchase means expenses. Expenses always debit. Expenses always debit. So Sudhakar automatically credit. సో ఇట్లా చూసినా. సో ఇది వస్తున్నాం ఫస్ట్. సుధాకర్ తీసుకుంటే సుధాకర్ పర్సన్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్ అకౌంట్, డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో వీఆర్ పర్చేస్, మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజ్ గివర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. సుధాకర్ క్రెడిట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పర్చేస్ డెబిట్ అవుతాం. ఇట్లా చూడొచ్చు. లేదా అదర్ హ్యాండ్ చూసుకున్నట్లయితే పర్చేసెస్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు నామినల్ అకౌంట్. రోల్ ఏంటి? All expenses losses are debit, all income gains are credit. All expenses losses are debit, all income gains are credit. So expenses always debit. Automatically Sudhakar is credit. Next one. Goods sold to Suman. Goods sold to Suman. Goods sold to Suman. So goods sold to Suman is a transaction. There are also two aspects. One is sold, another one is Suman. One is sold, another one is Suman. Suman is a person. Person related to personal account. Person related to personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. So goods sold to Suman. మనం సేల్ చేస్తాం. ఇక్కడ సోల్డ్ V3 లో ఇచ్చింది. సేల్స్ సోల్డ్. సో V3 ని V1 తెచ్చుకోవాలి. సేల్స్. సో వీఆర్ సేల్స్, మనం సేల్ చేస్తున్నాం. సో సుమన్ ఈజ్ రిసీవర్ ఆర్ గివర్? Receiver always debit. DR. ఆటోమేటిక్గా సేల్స్ ఏమైతే చెప్పండి? క్రెడిట్. సేల్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రెడిట్ అవుతాం. ఇన్ అదర్ హ్యాండ్ సోల్డ్ అంటే సేల్స్ మీన్స్ ఇన్కమ్స్. Incomes related to nominal account. What is the role of nominal account? All expenses losses are debit, all income gains are credit. So sales incomes always credit. So sales credit. CR. Automatically Suman is debit. So ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకటి డెబిట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇంకోటి క్రెడిట్ అయింది. ఒకటి క్రెడిట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇంకొకటి డెబిట్ అవుతా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, సాలరీస్ పేడ్. Above 3 transactions, 1, 2, 3. Above 3 transactions
there are two aspects. There are two aspects, debit aspect, credit aspect. But particular this transaction, there is only one aspect. There is only one aspect, that is salaries paid. ఇదంతా కూడా ఒకటే. సాలరీస్ వేరు, పేడ్ వేరు కాదు, డిఫరెంట్ కాదు. ఇదంతా కూడా ఒకటే. సాలరీస్ పేడ్ అనేది ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఎబో 3 1 2 3లో ఈ ఎబో 3 ట్రాన్సాక్షన్లో దేర్ ఆర్ టూ ఆస్పెక్ట్. బట్ particular this fourth transaction, there is only one aspect, that is salaries paid. Salaries paid means expenses. Expenses related to nominal account. What is the role of nominal account? All expenses, losses are debit. All income gains are credit. Okay, all expenses, losses are debit. All income gains are credit. So, salaries paid, expenses always debit, DR. Expenses always debit. మరి ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేయాలి కదా. హౌ టు పే, ఎట్లా పేమెంట్ చేస్తాం? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఎట్లా పేమెంట్ చేస్తాం? హౌ టు పే? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిట్. సో ఈ క్యాష్ అనేది ఆల్రెడీ ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ ఉంది. ఎబో ట్రాన్సాక్షన్లో డిఫరెంట్ ఉన్నది. సేల్స్ వేరే ఉన్నది, సుమన్ వేరే ఉన్నది, క్యాష్ వేరే ఉన్నది, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వేరే ఉన్నది, పర్చేస్ వేరే, సుజాక్ వేరే, డిఫరెంట్. దే ఆర్ డిఫరెంట్. బట్ ఇక్కడ సాలరీస్ లో ఇంక్లూడింగ్ అయి ఉంది క్యాష్. సాలరీస్ పేడ్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లా పేమెంట్ చేయాలి? హౌ టు పే? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. సో క్యాష్ ఇస్ అవుట్, అవుతుంది. సో క్యాష్ రిలేటింగ్ టు రియల్ అకౌంట్. వాట్ కమ్స్ ఇన్ డెబిట్, వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్. సో క్యాష్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి క్యాష్ ఇస్ క్రెడిట్. ఇట్లా తీసుకో. దెన్ ఫిఫ్త్ వన్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ Sony. Cash received from Sony. So there are two aspects. One is cash, another one is Sony. There are two aspects. One is cash, another one is Sony. Cash received from Sony. Cash receive అవుతుంది. It means మనం cash payment చేస్తున్నాం. So cash payment చేస్తున్నట్టే it means Sony is giver always credit. Sony, she is a person related to personal account. Debit the receiver, credit the giver. So Sony is giver always credit. Automatically cash is debit. DR. In other hand, cash means asset. Asset related to real account. What comes in debit, what goes out credit. So cash received, it means cash in అవుతుంది. So what comes in debit, cash debit, DR. Automatically Sony is credit. So ఇట్లా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ చూసుకుంటూ విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్ అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అకౌంట్స్లో. ఇన్ని 3 ప్రిన్సిపల్స్. వాట్ ఈస్ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, రియల్ అకౌంట్ రూల్, nominal account rule. So these are the principles of accounting. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుంటూ ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్లో విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెబిట్, విచ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ క్రెడిట్,
ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నావు అనే దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటూ అవి ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని రావాలి మీకు. దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. సో టోటల్గా 5 డైలీ 5 or 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్తున్నా. నిన్న మీకు కొంతమంది చెప్పిన ఎవరికైతే బుక్స్ ఉంటాయో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పిన ఎవరు కూడా నాకు వాట్సాప్ చేయలేదు. ఓన్లీ 1 member, దట్ మాజిదా తబ్సమ్, షీ ఈజ్ ఓన్లీ 1 person మాత్రమే ఆ వర్క్ చేసి మనకు పంపించడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు. మిగతా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే అందరికీ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకొని లేదా ఇట్లనే నేను రాసినట్టే రాసుకోండి. క్యాష్ కార్డ్ ఇక్కడ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉన్న ఆంధ్ర బ్యాంక్ రాసుకోండి, లేకపోతే ఎస్బీఐ బ్యాంకు, యూనియన్ బ్యాంకు, ఈ పేరు చేంజ్ చేసుకోండి. సేమ్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ సుధాకర్ అయినా కూడా సునీల్, గణేష్, వెంకటేశ్వర ఎవరో ఒక పేరు రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నేను ఎంతసేపు బోర్డు పైన మీకు ఎంత చెప్పినా మీకు రాదు. ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఎవరు? ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీ. బుక్స్ ఉంటేనేమో బుక్స్ అయితే తీసేసుకొని రాసుకోండి, లేకపోతే మీరు సొంతంగా ఇక్కడ ఉన్నవాడిని పేరు చేంజ్ చేయండి. ఏముంది చెప్పండి, ట్రాన్సాక్షన్స్ సాలరీస్ ఉన్నది పే చేసి పెట్టండి, రెంట్ పెట్టుకోండి, కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ క్యాష్ పేడ్, సోనీ ఇక్కడ గీత, సీత ఎవరో ఒకరు. సో నేమ్ చేంజ్ చేస్తూ మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయనంత వరకు నేను ఎంత చెప్పినా అది వేస్టే. సో మీరు కంపల్సరీ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ మేక్ మ్యాన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే పర్ఫెక్ట్ అవుతారు, అదర్వైజ్ నో యూస్. నేను ఎంత చెప్పినా మీకు అది కాదు. మీరు ప్రయత్నం చేయండి, ట్రై చేయండి. నిన్ననే చెప్పిన, మళ్ళీ చెప్తున్నా, సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. అట్టి కూర్చోవడం కంటే ఏదో ఒకటి చేయడం ఉత్తమం. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ రాసుకున్న ప్రాక్టీస్ చేసేది అయితే రైట్, లేదంటే రాంగ్. ఇంకొకటి అవుతుందా? ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు చేసినటువంటి ఆన్సర్ అయితే రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఇంకోటి అయితే కాదు కదా. అయితే పర్ఫెక్ట్ లేదంటే రాంగ్ అయితే ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మిగతా రేపు చూద్దాం.